نسبت ہے۔ اسی سفر کی 12 تاریخ کو ہندوستان کا وہ عظیم الشان مرد میدان انتقال کرتا ہے جس کی کوششوں سے ہندوستان سے انگریز بھاگے تھے، جن کو مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی خیر آباد سیتا پور ضلع کے رہنے والے تھے، اور ان کے دو عظیم کارنامے ایسے ہیں کہ صبح قیامت تک ہندوستانی لوگ اسے بھلا نہیں سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں، ابھی تو اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی ان کا وجود بھی ظاہری طور پر ہندوستان میں نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کا دور تھا، اپنے دور میں اپنے وقت میں پورے ہندوستان میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ منطق و فلسفہ میں پوری دنیا کے اندر یکتائے روزگار تھے، پوری دنیا میں ان سے بڑا اس وقت کوئی منطقی اور فلسفی نہیں تھا۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کو جب یہ خبر ملی کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویت الکتاب تقویت الایمان کتاب لکھ کر کے ایک نئے عقیدے کا پرچار شروع کیا ہے، تو حضور مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے علماء کی ایک ٹیم لے کر کے دہلی کی جامع مسجد کا رخ کیا، اور پھر دلی کی جامع مسجد میں مولوی اسماعیل دہلوی کو بلایا گیا، اور وہ کتاب ان کے سامنے رکھی گئی، اور ان سے سوال کیا گیا، آپ نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتا ہے، آپ نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے، آپ نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ سب آپ نے کہاں سے نیا عقیدہ گڑھ لیا ہے؟ یا تو ان سے توبہ کیجئے اور اس کتاب کو جلا دیجئے اور رجوع کیجئے، اور یا تو مناظرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی تنہا نہیں تھے، علماء دہلی سب کے سب ان کے ساتھ تھے، پورے دہلی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک عالم جس کا نام مولوی عبدالحی لکھنوی نہیں بلکہ دہلوی ہے، وہ اور مولوی اسماعیل دہلوی یہ دونوں ایک طرف اور پورے ہندوستان کے علماء ایک طرف تھے۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس سے مناظرے کے لیے کہا، اس سے رجوع کرنے کے لیے کہا، لیکن نہ وہ مناظرے کے لیے تیار ہوا، نہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اٹھا کر کے تاریخ دیکھ لیجئے دلی کی، مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے دلی کی جامع مسجد سے وہابیوں کے سب سے بڑے امام اسماعیل دہلوی کو نکال کر کے باہر کیا، سارے علماء دہلی نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور پھر علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس کے رد میں 2 کتابیں لکھی، ایک کتاب کا نام تحقیق الفتویٰ فی ابطال التقویٰ ہے، اور دوسری کتاب جس کا نام امتناع النظیر ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا تھا کہ نبی کسی کی شفاعت نہیں کریں گے، نبی کسی کی سفارش نہیں کریں گے میدان محشر میں۔ اس کے رد میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التقویٰ جیسی عظیم الشان کتاب لکھی، اور ثابت کیا کہ بلا شبہ مصطفیٰ جان رحمت کل میدان محشر میں اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے۔ یہ عقیدہ کہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے یہ اہل حق کا عقیدہ نہیں ہے، یہ باطل کا عقیدہ ہے۔ اس نے اپنے عقیدے کا اظہار یوں کیا تھا کہ اگر خدا چاہے تو ہزاروں محمد کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ اس کے رد میں مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے امتناع النظیر کتاب لکھی، اور اس کتاب میں آپ نے ثابت کیا کہ اب قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول پاک کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دے کر کے بھیجا ہے، اب قیامت تک کوئی دوسرا محمد جیسا پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کا یہ وہ عظیم کارنامہ ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں سونے کے حرفوں سے لکھا جائے گا، اور آپ نے مذہبی اعتبار سے وہابیت کا جب رد کر کے اس کے پرخچے اڑا دیے، کوئی ان کے سامنے آنے کی جرات نہیں کر سکا۔ اسی دوران ہندوستان میں ایک آواز اٹھی کہ انگریزوں تم یہاں سے بھگو، تمہارا یہاں کوئی حق نہیں ہے، تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو، ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے، انگریزوں کا ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اسی دہلی کی جامع مسجد میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے بڑے بڑے علماء کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ میں یہ فتویٰ دینے جا رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان اٹھیں اور ہندوستان سے انگریزوں کو بھگائیں، ان سے جہاد کرنا فرض ہے۔ میں یہ فتویٰ لکھنے جا رہا ہوں، سب نے آپ
की स्वाद की और आपके इस हुक्म को और आपकी तमन्ना को लब्बैक कहते हुए हम नवाई आपकी फरमाई। चुनांचे मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया और फिर आपने उस फतवे की तशहीर की कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, यहाँ पर अंग्रेजों का कोई हक नहीं है, उनको यहाँ से भगाया जाए, उनको यहाँ जुल्म कर रहे हैं, वो जालिम है, वो गासिब हैं। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ये फतवा जब तहरीर फरमाया, हिंदुस्तान में जगह जगह उलमा मैदान में उतरे, अवाम मैदान में उतरे। 16,000 मुसलमान सिर्फ दिल्ली के लाल किला और फतेहपुरी मस्जिद के दरमियान शहीद करके और उनकी लाशों को दीवारों पर लटका दिया गया था, दरख्तों पर लटका दिया गया था। अल्लामा फजल हक खैराबादी के खिलाफ मुकदमा चला और लखनऊ की कोर्ट में जज के सामने आपको पेश किया गया और उस मुखबिर को भी पेश किया गया जिसने ये खबर कोर्ट तक पहुंचाई थी, वो भी अपने आप को मुसलमान कहलाता था। अल्लामा फजल हक खैराबादी जब कोर्ट में पहुंचे, अंग्रेज जज ने कहा कि आप ही मौलाना फजल हक खैराबादी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है? आपने फरमाया हाँ मैं ही हूँ, मैं ही मौलाना फजल हक खैराबादी बिन फजल इमाम खैराबादी हूँ। अब उस गवाह से पूछा गया क्या यही मौलाना फजल हक खैराबादी हैं जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया है? वो खौफ के मारे कांपने लगा, डर गया और अपनी बात से मुकर गया। कहा ये नहीं है ये वो मौलाना नहीं है जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया है। मगर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फरमाया ये डर रहा है, मुझे देख करके इसके ऊपर खौफ तारी हो गया है, मैं ही वो फजल हक बिन फजल इमाम खैराबादी हूँ जिसने जिहाद का फतवा दिया है। और आज बड़ी कोर्ट में मैं ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान अंग्रेजों का नहीं है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान के लोगों का है, अंग्रेज का कोई हक नहीं है। मैंने ही वो फतवा दिया है, मैं उस फतवे पर कायम हूँ। अंग्रेज जज ने आपके खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू कर दी और उसके बाद आपको काला पानी की सजा दे दी गई, आप जजीरे अंडमान भेज दिए गए। ये सन 1856 सन 1857 की बात है जब सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया गया। आप जब यहाँ से जजीरे अंडमान भेज दिए गए, बहुत सारे उलमा को भी आपके साथ जजीरे अंडमान की सजा दे दी गई और जो उलमा बचे उनको शहीद करने का प्लान बना दिया गया। चुनांचे सबसे पहले जिस आलिम रब्बानी को अंग्रेजों ने जिहाद की सजा के तौर पर शहीद किया वो हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी हैं, जिनको मुरादाबाद में अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका करके उनको मौत के घाट उतारने का नापाक काम किया, जिन्होंने जामे शहादत नोश की। तारीख ये है कि जब वो पहुंचे फांसी के फंदे पर, अंग्रेज ने पूछा आपकी कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश, अगर कुछ आप चाह रहे हो तो बोलिए, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने फरमाया हाँ मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक ख्वाहिश है। लोगों ने पूछा आपकी क्या ख्वाहिश है? अंग्रेज जल्लाद ने कहा बोलिए आप क्या चाहते हैं? कहा मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ, जरा समझिए तो सही। फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है, न बीवी को देखने की तमन्ना, न बेटों को देखने की तमन्ना, न दोस्त अहबाब को पास बुलाने की तमन्ना, न अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ने की बात है, बल्कि कुछ शेर सुनाए जा रहे हैं। फांसी के फंदे पर चढ़ करके ए मेरी कौम के नौजवानों सुनो, तुम्हारे असलाफ ने क्या तुम्हें तालीम दी है, क्या पैगाम दिया है। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी की एक मजबूत आवाज को हमेशा के लिए खत्म करने का अंग्रेज ने प्लान बनाया, मगर फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने फरमाया मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। अंग्रेज जल्लाद ने कहा क्या शेर सुनाना चाहते हैं? अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने फरमाया शेर मेरा सुन लीजिए, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नादाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ये पैगाम अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने फांसी के फंदे पर चढ़ करके दिया और लोगों को बताया न कोई गुल रहेगा, न कोई चमन रहेगा, न कोई तैयार रहेगा, न कोई मर्द रहेगा, न कोई औरत रहेगी, मगर मुस्तफा का दीन सुबह कयामत तक बाकी रहेगा।